गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा अपना नैक्सट चैप्टर सी कंडक्टिंग मटीरियल तुसीं उस दिन पढ़िया सी स्टार्टिंग दे विच तुहानूं डेफिनेशन दसी सी रजिस्टेंस इट इज़ द ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इनू आपां आर दे नाल डिनोट करते हैं। ओमेगा इहदा सिंबल है जिहड़ा मेजरमेंट वास्ते ओमेगा इहनूं मतलब इहदी यूनिट है। नैक्सट है ये किहड़े मतलब फैक्टर्स ते डिपेंडेंट है। ये 4 फैक्टर्स से डिपेंडेंट है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शनल, मटीरियल तो किहड़े टैंपरेचर ते आपां इनू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स ने जिन्हां दे उपर रजिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है जिहड़ा तुसीं याद रखना है। आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर की है रजिस्टेंस है, रो की है रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, एल की है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए की है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन मोटाई ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नैक्सट अपने कोल यही जिहड़े पिछले मतलब 4 अपने कोल फैक्टर्स हैगे ने उन्होंने एक्सप्लेनेशन दसी हुई है भी अगर लेंथ अपने कोल 1 ओम है, 1 मीटर है तो रजिस्टेंस 1 ओम है। अगर लेंथ 2 मीटर है तो रजिस्टेंस उसकी वध के 2 ओम हो जाएगी। मतलब जी रजिस्टेंस है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। नैक्सट सैकेंड पॉइंट है क्रॉस सैक्शनल एरिया। अगर एरिया ए है तो अपनी रजिस्टेंस 2 ओम है। अगर एरिया डबल है 2A तो 2A है तो जिहड़ा रजिस्टेंस है वो 1 ओम है। मतलब एरिया जिस तरह वधी जाएगा तो उस तरह वो रजिस्टेंस घटी जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सैकेंड पॉइंट है जिहड़ा वो यही है भी जिन्ना ज़्यादा एरिया होएगा, जिन्नी ज़्यादा क्रॉस सैक्शनल एरिया होएगा, जिन्ना ज़्यादा मोटाई होएगी कंडक्टर की उन्ना मतलब इसकी रजिस्टेंस घट होती जाएगी। जिन्ना एरिया घट होएगा उन्नी रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। उस तो बाद थर्ड पॉइंट है टैंपरेचर ऑफ द मटीरियल। जिस तरह टैंपरेचर वधी जाएगा उस तरह रजिस्टेंस भी वधी जाएगी। फोर्थ है भी काइंड ऑफ मटीरियल भी आपां किहड़ा मटीरियल लिया, कॉपर, एलुमीनियम, सिल्वर, गोल्ड, किहड़ा कंडक्टिंग मटीरियल लिया। तो हर एक मटीरियल का रजिस्टिविटी अलग अलग है, इस करके डिपेंड करता है भी आप किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं। द काइंड ऑफ मटीरियल आयरन हैज़ मोर इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस दैन कॉपर कंडक्टर। कॉपर का एक पासे कंडक्टर लै लो, एक पासे आयरन का लै लो। आयरन की जी रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, जी रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी लेंथ तो एरिया सेम हैगी है तो इस करके आयरन की रजिस्टेंस ज़्यादा है, कॉपर की रजिस्टेंस घट है। आयरन की क्यों रजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा कॉपर ना। द रजिस्टिविटी द डेफिनेशन है द रजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसिस ऑफ क्यूब ऑफ अ मटीरियल हैविंग ईच साइड इक्वल टू 1 मीटर इज कॉल्ड रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। द रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटीरियल। इट इज़ मेजर्ड इन ओम मीटर इन MKS सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। भी रजिस्टिविटी की डेफिनेशन है बेटा, ये यूनिट है ओम मीटर, ये तुसी याद रखने। नैक्सट उस दिन आपां न्यूमैरिकल कीता सी जिस दे विच तुसी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कढ़ना सी। इहदे नाल दे न्यूमैरिकल मैं तुहानूं कढ़न वास्ते कहा सी ते वो अपने आप तुसी ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनू फोन ते पुछो। उस तो बाद बेटा नैक्सट जिहड़ा है अज दे टॉपिक दे विच कवर होएगा उस दे ये है भी अपने को जिहड़ा टैंपरेचर का इफैक्ट है रजिस्टिविटी के नाल किस तरह वर्क करेगा। सो ये वाली जिहड़ी स्लाइड है इस दे विच तुसीं देखोगे भी जिहड़े टैंपरेचर ते रजिस्टेंस दे विच की रिलेशन है। सपोज कर लो टैंपरेचर अपना इस साइड ते एक्स एक्सिस ते टैंपरेचर है डिग्री सैल्सियस ते वाई एक्सिस ते अपने को रजिस्टेंस का ग्राफ हैगा। इस ग्राफ दे विच देखो तुसीं T1 टैंपरेचर सपोज कर लो टैंपरेचर T1 है मतलब 5 डिग्री सैल्सियस मान लो फॉर एग्जांपल। तो उत्ते जिहड़ी रजिस्टेंस होएगी वो बिल्कुल उहदे कोरसपोंडेंस RT1 लिखिया होया है। RT1 का की मतलब भी जिहड़ी R है वो 5 डिग्री सैल्सियस ते कितनी है। ठीक है, रजिस्टेंस है 5 डिग्री सैल्सियस ते कितनी है। T2 मतलब RT2 मतलब टैंपरेचर T2 ते टैंपरेचर T2 मान लो 10 है
RT2 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ T3, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। T3 ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ T3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ RT2 = RT1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ 1 + α0 T2 - T1 / 1 + α0 T1। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ T2 ਹੈ, T2 ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ T1 ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਫ ਦ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਇਜ਼ ਨੋਨ, T1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ RT2 ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। RT1 ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 + α0 ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, α0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, T2 ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, T1 ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 1 + α0 T1। RT2 ਕੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ। RT1 ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ 7.5 ਮਾਈਕਰੋ ਓਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, what will be its resistance in ohm meter per kilometer when the temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 40 डिग्री सेल्सियस ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ T1 ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੀ ਹੈ T2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ R0 ρ0 L/A, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ T1 ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RT = 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 40 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ RT2 = R0 1 + α0 T। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। RT ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਮਤਲਬ 40 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। R0 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ 0.075, 1 + α0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.005 × 40 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.09 ਓਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ 0.09 ਓਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ R0 ਮਤਲਬ 0 ਡਿਗਰੀ
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 0.05 ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ 0.09। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ 0.075 ਸੀ ਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਹੈਗਾ 0.09। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਅਲੋਇੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਅਲੋਇੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਅ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਐਡਿਡ ਟੂ ਅ ਮੈਟਲ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲੋਇੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਲੋਇੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਇੰਗ, ਅਲੋਏ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਲੋਇੰਗ ਐਡ ਟੂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੋਇੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਮੈਟਲ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੀ। ਅਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਨਾਈਫ ਸਵਿਚਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੋਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ। ਵੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਅ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ it affects its resistivity of the conductor. This changes in resistivity is created due to change in crystal structure। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਸ ਟੂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ ਅਨੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 21-22 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨਲ 1, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3rd ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3rd ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 4 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, 3rd ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, 4th ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।